آماده رسیدیم با مرکز ملی کریزهایی که در سمرقند زندگانی میکنند. بینندگان محترم، باید بگوییم که این ملت یکی از ملت‌هایی میباشند که در سرزمین جمهوری ازبکستان من جمله در ولایت سمرقند زندگانی میکنند. طبق معلوماتی که ما از همین مرکز گرفتیم، زیاده از 75 سال میشود که ملت کریزها یک جای اهلانه با ملت‌های مسکون ولایت سمرقند و عموما جمهوری ازبکستان عمر بسر برده در پیشرفت حیات اقتصادی، مدنی، معرفی و سیاسی وطن ما، کشور محبوب ما سهم گذار شده می آیند. هفته گذشته کریزهای تمام دنیا سال نو کریزی را پیشواز گرفتند. آن سنه‌های از 9 تا 11 فوریه گذشت. سال مار را تمام کریزهای مسکون ولایت سمرقند با شاد و خرمی تجلیل نمودند. در روزهای پیشوازگیری سال نو کریزها به عیادت نزدیکان رفته دسترخوان را آراسته خرسندی میکنند. با روز عید کردن سال نو کریزها نمایندگان مرکزهای ملی مدنی دیگر ولایت سمرقند تکلیفی بودند. با سخن برآمدگان اولا شکر دولت تینج و آباد ازبکستان را گفتند و بعدا هر یک راهبر مرکزی ملی مدنی ولایت با سخنان تبریکاتی حاضران را خیر مقدم نمود. همگان را معلوم است که در ازبکستان صاحب استقلال زیاده 130 ملت زندگی بسر میبرند. در سمرقند باستان نیز 10 مرکز فرهنگی عمل میکند و ما خیلی خرسندیم که همه یک جا از یک گریبان سر برآورده عاقلانه زندگی میکنند. امروز در سمرقند بازدانی ملت‌هایی که بی‌واسطه با ملت کریز منسوبیت دارند سال نو خود را قید کرده شدند و ما کل رهبران مرکزهای ملی در این معرکه اشتراک داریم و مردم کریزی سمرقند باستانی را با این روز فیروز با سال نو تبریک و تهنیت ها گفته ایستادیم و بار دیگر من مردم کریزی سمرقند باستان را با این روز فیروز یعنی فرارسی سال نو کریزی تبریک و تهنیت میگویم. برآمد انسمبل ملی کریزها نشست را شکوهی تازه بخشید. در برابر رقص و سرودهای کریزی برآمد اولگا کو دانشجوی دانشگاه دولتی زبانهای خارجی سمرقند که پولکه اندیجانی را اجرا کرد به اشتراکداران کیفیت اعلی بخشید. ایدی سال نو را که به زبان کریزی سالنال میگویند، کریزها با تیاری به خود خاص پیشواز میگیرند. دسترخوان را با صد نامگوی طعام‌ها و سالادها پر میکنند و هر یک موافق استعداد خویش رقص و سرود دلخواه را اجرا میکند. در پهلوی من راهبر مرکز ملی مدنی کریزها نیکولای پتروویچ ایستادند و خود در گذشته تدبیرکار بودند. در ساحه ساختمان، عموما خواجگی قشلاق در همه ساحه‌ها مهنت کرده آمدند و مسکون ساکن مقیم Самарканд میباشند. Вы родились здесь? Да, я родился в Ташкентской области, в городе Беговате. 14 августа 1942 года. Корейцы в Узбекистане появились в 1937 году была депортация корейцев с Дальнего Востока, с Приморского края, и в 1937 году, где-то в сентябре по ноябрь, их переселили в Корею. В прошлом году, в 2012 году, исполнилось 75 лет депортации корейцев в Узбекистан. И прошлый год эту дату все корейцы, проживающие в Узбекистане, отмечали его, и в том числе и Ассоциация республиканских культурных центров, Корейский культурный центр, в прошлом году организовывал совместно с посольством концерты, они выезжали по областям, во всех областях, в том числе и в Самарканде. У нас в прошлом году состоялся большой концерт. Скажите, пожалуйста, сколько праздников за целый год справляют корейцы? В основном корейцы справляют 3 праздника. Это первый праздник, этот Новый год, который мы проводим. Как называется? Соллар. И второй праздник, это у нас Тано есть такой праздник. Но этот праздник завершение посевных. Но этот праздник так не справляется. В основном, например, это в Корее, они выезжают за город, там устраивают как пикник на маевку. Так же и здесь. Мы тоже. Это в какой месяц бывает обычно? Это у нас бывает иногда
конце мая, а иногда в июне совпадает, в июне месяце. Это праздник завершения посевных. Но это проводится на лоне природы. В этом году тоже намечаем, если будет в июне, значит, активисты выйдут на автобусе на лоне природы, какой-нибудь зону отдыха на целый день со своими продуктами. Там будем целый день отдыхать. И третий праздник – это праздник урожая, называется Чузок. Праздник Чузок у нас совпадает иногда в сентябре. Народ Узбекистана, и так как я сам в Узбекистане родился и вырос, и желаю, конечно, процветания, всего благополучия, чтобы всегда у нас было над головой светлое небо над головой, не было войны. И всем желаю счастья, и все, о чем они мечтают, запланировали, там, наметили на этот 13-й год, пусть их мечты все сбудутся. Желаю всем счастья. До'стиро ҷустуҷӯ дорем мо, аз амонӣ гуфтугӯ дорем мо. Ва инак мо кӯшиш кардем ки дар ҳафтаи барнома аз намояндагони ҳамаи миллат илтимос кунем ки барои мову шумо тайёр кардани ягон аз намуди таомҳояшонро нишон диҳанд. Дар паҳлӯи ман Фиала Ким нишастанд, худашон тадбиркор мебошанд, дар соҳаи хоҷагии қишлоқ меҳнат карда меоянд ва мана ба мо розигӣ доданд то ин ки нишон диҳанд он таомҳои бисёр ҳам хушхӯри болаззате ки мансуби ҳамин миллат мебошад. Скажите, пожалуйста, как называется вот это блюдо, которое здесь представлено? Да, в основном здесь блюда, которые готовят не на повседневные столы, а именно праздничные столы. Ну, начнем вот с морской капусты. Научно она называется ламинарий. Она очень ценная, здесь содержится большое количество кальция, йода, и в медицине ее часто используют в лекарственных целях. Ну, у кого нарушение щитовидной железы и все такое. Блюдо очень полезное. Ну, я знаю, у нас в Узбекистане его очень любят. Вот, и доступно, его можно здесь купить. Мы его уже приготовили, оно в готовом виде. Из него можно приготовить суп, из него готовят салаты. Кимчи – это специальная капуста, это необыкновенная кочанная, а готовится из, ну, мы говорим, это корейская капуста. Вот. Она такая длинная. А заправляют ее специальные есть специи для того, чтобы приготовить это кимчи. Засаливается капуста, заправляется, значит, там перец, рыбные приправы могут туда. Я знаю, вот у меня мама, допустим, готовит, она шинкует морковку, редьку, приправляет перцем, чесноком, и все это слоями закладывается. Вот. Оно очень полезно для переваривания пищи, для желудка очень полезно. А потом вот эти вот рисовые лепешечки называются чимпен. Это праздничные лепешечки, их не готовят на каждый день. Готовятся из рисовой муки. Специально для приготовления этих лепешек приготавливается рисовая брага. Вот. И на этой рисовой браге ставят опару, а потом ее парят. Вот как в мантышнице раньше были большие чугунные казаны, туда заставились сеточки, ну вот как деревянную сеточку такую накрывают марлей или чем-нибудь, и порциями выкладывается вот эта мука, и она парится. И получаются вот такие вот лепешечки, чимпен. Вот. Потом вот это вот называется чартаги. Это ударный хлеб. Раньше, я помню, когда была маленькая, я видела, как его готовят. Отваривается рис, специальный рис, он повышенной клейкости, крахмальный рис. Его отваривают и на такой деревянной подставке, деревянными молотками, с песнями, с прибаутками парни молодые, значит, бьют, шутят и готовят. Поэтому и называется ударным хлебом. Нальчом посо, нальчом посо, нальчом посо. Тонди сотал кот пондеси, нальчом посо. Ари ари ран, сыри сыри ран. Араригаснане,
Ариран когяро нальном гечусо. Ну, это вот девушка просит обратить на себя внимание. Очень любит парня, но не может открыто это сказать. И вот это как бы крик души у нее так вот, да. Вот. И вот этот чартык, его так вот кусками не ложат. Его на стол нарезают вот такими вот порциями. А к нему есть присыпка, которая готовится из фасоли. Фасоль, сахар. Вот. И вот такими вот порциями накладывается на тарелочку, чтобы за раз можно было положить в рот и было удобно кушать. Это вот чартыки. бинандагони муҳтарам бубинед чӣ гуна як чизҳои олиҷаноб ва аҷоиб ҳастанд. Аз як биринҷи оддӣ мана ҳамин гуна таомҳои бисёрам хушхӯр тайёр карда мешаванд ва ҳоло мо мехоҳем бипурсем ки мо қошиқҳои оддиро истифода мебарем. Онҳо бошад мана ин гуна чӯбчаҳоро истифода мебаранд. Ҳозир ман мехоҳам бипурсам ки ин чӯбчаҳо чӣ ном доранд. В Корее пользуются вот такими вот палочками. Их изготавливают из бамбука. Ну, это экологически чистые палочки. Вот. Мы их здесь называем текари. То есть вот этими палочками люди пользуются как вилочкой. Ну, трудно брать. Ну вот давайте возьмем морскую капусту. Ну, в общем, вот таким образом используют. Если с детства пользоваться, я думаю, это вполне естественно. Как вот мы вилочками, ложечками, ножичками пользуемся, то же самое и текари. А цветочки это просто так для красоты? Это украшения, да. Это сейчас уже такие украшения. Ну, они вот разных видов есть. Есть одноразовые, есть многоразовые. Ну, вот как сейчас. Еще одноразовые есть, да? Да, одноразовые тоже деревянные делаются, не пластмассовые никакие, потому что корейцы, они, как бы сказать, блюстители чистоты. Они во всем ищут пользу, красоту, в общем, чистоту, да. мана бинандагони муҳтарам тавре ба мо фаҳмондан бояд ки оҳиста-оҳиста онро гирифта. А как это держать, я не знаю, у меня не получается. Так вот. Ну, да, вот ну, как на средний, на указательный палец и большим придерживать. И вот большим, вот, видите, молодец, с первого раза получилось. бинандагони муҳтарам бубинед ман ҳамқадар ҳаракат кардам, охир яктое аз ҳамин виринчаҳоро гирифтам. албатта мегӯянд ки ҳама чиз дар таҷриба муайян мешавад. Агар мо оҳиста-оҳиста машқ кунем, ба ҳама чиз ноил мегардем. И идем дальше, что еще у нас есть? И есть у нас еще вот такие вот суши. Кимпап мы называем. Почему кимпап? Потому что начинка из рисовой каши, которая называется у нас паби. Если мы посмотрим начиночку, я вам даже в разрезе ее покажу, да? Для того, чтобы подать на стол, разрезают вот такими вот порциями. Но в основном используется все, что у вас под рукой есть. Любой подручный продукт, то, что вам удобно. А здесь вот колбасу вот используют, огурцы, опять-таки сыр. Да, а рис это основной компонент здесь внутри должен быть, да. Зелень сюда ложат. Можно туда крабовые палочки, яйца, картошку. Вот это вот водоросли, морские водоросли, их сушат, прессуют. И вот готовые такие вот листы специально для того, чтобы приготавливать вот эти суши. мана бинед чӣ гуна як таоми олиҷанобро ба мо нишон доданд ва ҳамаи он барои организми инсон бисёр ҳам фоидаи калон дорад. Сдобное тесто, оно обжаривается и подается на стол. Но формы могут быть разные. Хотите звездочки, хотите кругляшочки, хотите вот, с начиночкой. Там может быть начинкой и варенье, может быть вот как на чартык, только более сладкая, фасоль с сахаром и туда вот вовнутрь закладывается. В общем, это можно орехи с кишмишом вовнутрь. В общем, вот такое вот блюдо к чаю. Наши корейские блюда сейчас присутствуют на всех национальных столах. Точно так же мы можем, допустим, вот русский салат оливье, узбекскую самсу ложим на стол, цыпленка, табака, вот, и татарский чак-чак. То есть мы еще продолжаем жить в интернациональной стране, где каждый уважает друг друга, любит друг друга.
баъди он ки мо таомҳои миллиро мана дидем чӣ гуна тайёр карда мешаванд ва камтаре ҳам бошад дар бораи онҳо маълумотҳо пайдо кардем. Акнун мо аз Людмила Кан илтимос мекунем ки дар бораи либоси миллии мансуби корейсҳо нақл карда диҳанд. Акнун шинос мешавем бо либоси милли. Пожалуйста, расскажите о цветочках, вообще как изготовляется и как называется платье по-корейски. Наше национальное корейское платье называется ханбок. Вы, как видите, оно очень такое яркое. Вот, оно может быть разного цвета с разными сочетаниями. И у нас в платье варьируются, самое главное, это цветочки. Цветочки – это символ красоты, символ свежести, утренней свежести. Вот. Теперь наши рукава. На ханбоке у нас всегда вот такие вот широкие рукава. Но нужно сказать, что вообще во всех восточных нарядах у женщин варьируются цветочки и яркие цвета. Да. Дело в том, что вот эти широкие рукава, широкие платья, это все связано с нашими климатическими условиями. В национальном платье тоже у нас, как мы видим, в узбекских, в таджикских платьях везде идет кокетка. Вот. Да. Точно так же у нас, как у восточных народностей, тоже имеется кокеточка и нижний сарафанчик. Вот. И, значит, хочется сказать, что самым нарядным в нашем ханбоке является вот этот вот бант. Он у нас не просто бант завязанный, он, конечно, его просто повязать простой человек не может. Это девочки, наши кореяночки, которые рождаются, они все с детских времен, они уже учатся этому, и, естественно, когда уже становятся красивыми молодыми девушками, одевая ханбок, они уже умеют это все завязывать. А вы сейчас можете нам мне это показать? Вот это развязать и завязать? Да, давайте, конечно. инам як намуди моҳирии дастони духтарони корейсро нишон медиҳад. Бояд ки инро баста тавонистан лозим аст. Мана тавре гуфтам, мана тавре дидед кушодаам. Бинед чӣ қадар дароз аст. Акнун онро бояд ки ман ин хел карда боз дар як ҷо ҷамъ кунанд. Пожалуйста. Значит, оно у нас из двух таких больших красивых полосочек этой же ткани. Ткани могут быть тоже разные. Вот получается вот две такие веточки. Потом мы берем вот этот большой бантик, на него накладывается второй. И никто не помогает, сами должны делать. Ну, естественно, конечно. Но если есть помощники, тоже хорошо. Албатта ба ҳар як кор маҳорат лозим аст, тавре мегӯянд. Мана тавре шумо дида истодаед. Этим вторым бантом мы перевязываем, накладываем на нижний слой. Потом, конечно, это все поправляется. Мы его обвязываем, чтобы он у нас не упал. Теперь мы его поправляем. Так. Платья существует у нас разных разновидностей. Вот это платье праздничное. У нас есть еще платья обыденные тоже. Они могут быть просто однотонного цвета, без всяких цветочек и без всяких украшений. Украшений тоже у женщин много, как вы знаете. Мы и волосы, цветочки повязываем. Есть у нас специальные такие заколки красивые, вы, наверное, видели. У нас их в Узбекистане нету, но в Корее, конечно, они есть. Мы можем вот на этой девушке хотя бы вот или на этой? Вот. Мы на это можем показать, на куколке. Вот этот вот наряд, видите, он немножко своеобразный, он другой, и расцветка тоже другая. И вот на волосы девушки повязывают вот такие вот заколочки обязательно. Этот наряд, вот эта шапочка, колпачок, это говорит о том, что эта девушка не замужем. Не замужем. А когда девушка уже замужем, ей одевают на голову большой такой из волос венок, как коса. Плетется как коса и одевается. И тогда уже всем будет ясно, и гостям, которые приходят в дом, и родственникам, что она является замужней женщиной. Все восточные народности, у нас нации, обычаи и традиции похожи.
Вот возьмем, например, в Узбекистане проживает очень много национальностей, свыше 150 национальностей проживает. И все-таки из них мы отличаемся. Вот кореянки, например, с узбечками, с таджичками. Больше схожи. Да, есть сходство. Недаром говорят, что Восток – дело тонкое. Вот смотрите. Мы, например, вот у корейцев мы делаем помолвку, когда молодые женятся. Также вот. Она называется у нас помолвка, у вас называется фотия. Правильно же? Да. Вот. Вы ребенку делаете, когда ребенок рождается, обязательно вы носите колыбельную, вносите все. У нас, у корейцев, обязательно, будь то девочка или мальчик, справляется годик. Годовщине ребенка. И своеобразный столик готовится, вот точно так же то, что вы увидели. Вот. После делается свадьба, как и у вас, у всех восточных народов. После свадьбы у вас тоже есть мероприятие, когда родственники невесты приходят и родственники жениха общаются вместе за одним единым столом. У нас тоже это называется сямири. Вот. А у вас, по-моему, называется талбон. Талбон. Вот так вот. Поэтому я думаю, что корни у нас у всех одинаковые. Издревле мы, обычаи наши и народности, традиции тоже похожие. Поэтому, наверное, мы живем все в одной единой стране. با ما باشد برنامه‌های ما دوام دارد و باز یک سرود را در اجرای همین مرکز ملی مدنی کریز ها که تیار کرده آمدن بیایید ما یک جای میشنویم.